اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى الصلاه والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں ان میں ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے جن کی وجہ سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ کرونا کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہیں، تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھیں تاکہ ہمارے گھر آباد رہیں۔ 40 کئی یہاں ہیں، کسی نہ کسی کی آمین آج اللہ ضرور سنے گا، کسی کی آمین اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس آمین کے صدقے جو زندگی بچی ہے، کتنی بچی ہم نہیں جانتے ہیں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے جتنی ہماری زندگی بچی ہے اللہ وہ زندگی ہمیں عزت کے ساتھ عطا کرے۔ جتنی زندگی بچی ہے اللہ وہ زندگی عزت کے ساتھ عطا کرے۔ ہاسپٹل کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے، کینسر کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے، بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک زندہ رکھنا اللہ عزت کے ساتھ زندہ رکھے، جب دنیا سے لے کے جانا ہے تو اللہ اچھے دن اچھے لوگ کسی بیچ میں کلمہ پڑھتے ہوئے حبیب کے چہرے کو دیکھتے مسکراتے دنیا کا سخت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عید کا دن مبارک ہو۔ قربانی الحمدللہ جماعت کے بہت سارے افراد کر رہے ہیں، ان سب کی قربانی کو مولا قبول فرمائے۔ ایک عظیم عبادت ہے، ابھی امام سے آپ نے سنا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ نہ قربانی کا گوشت خدا کے پاس جاتا ہے، نہ قربانی کا خون خدا کے پاس جاتا ہے، لیکن ہاں ہمارا تقوی خدا کے پاس جاتا ہے، ہماری نیت خدا کے پاس جاتی ہے، ہمارے ارادے خدا کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ تمہارا رب تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، کون گورا ہے کون کالا ہے کس کا ڈریس کا نہیں، وانه ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ ہمارا رب ہماری نیت کو دیکھتا ہے اور ہمارے ارادے کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سنت انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہتی ہے۔ آج کورونا کی وجہ سے کیسے بچیں، کیسے اس کی حفاظت کریں؟ سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی مقدس کتاب الفتح الربانی میں حکایت نمبر نصیحت نمبر 41 میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ، ان کے گاؤں میں بلا آئی، بیماری آئی، لوگ مرنے لگے، جان کا نقصان، مال کا نقصان، پیسوں کا نقصان ہونے لگا، تو لوگ سیدھا اپنے نبی کے پاس گئے، جا کے پوچھا اللہ کے نبی ہمارے جانیں جا رہی ہیں، ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ اللہ سے پوچھیں یہ عذاب کب دور ہوگا، یہ بلا کب دور ہوگی، یہ مصیبت کب دور ہوگی، کب ہمارے جانوں کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ کے اس نبی نے اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے، دعا کرتے ہیں یا رب العالمین میرے گاؤں والے پریشان ہیں، میرے گاؤں والے پریشان ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے نوجوان مر رہے ہیں، ان کے جوانے مر رہے ہیں، ان کے جانور مر رہے ہیں، اور بھوک اور پیاس سے پریشان ہیں، یا اللہ اتنا عذاب ہے کب زمین سے دور ہوگا؟ رب فرماتا ہے جب میرے بندے غریبوں کی مدد کریں گے تو دور ہوتا ہے۔ جب میرے بندے غریبوں کی مدد کریں گے، مسکینوں کی مدد کریں گے، محتاجوں کی مدد کریں گے، بھوکوں کی مدد کریں گے، پیاسوں کی مدد کریں گے، تو یہ جو میری ناراضگی ہے، یہ جو میرا عذاب ہے، یہ جو میرا قہر ہے، وہ میں دور کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں اتنا ہی کہنا ہے، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يخطوها۔ اپنی صبح صدقے سے کرو، اس لیے کہ بلا صدقے سے آگے نہیں جاتی ہے۔ اپنی صبح اپنا دن کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ گھر میں عورت کو گالی دیتے شروع کرتے ہیں، بچوں کو کوستے شروع کرتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يخطوها۔ اپنا دن صدقے سے شروع کرو، اس لیے کہ بلا صدقے سے آگے نہیں جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں فإن الصدقة تمنع 70 أنواع من البلاء أهونها الجذام والبرص۔ فرماتے ہیں صدقہ 70 بلا کے دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 30 40 نہیں، 70 بلا جو تمہارے
से सदका रोकता है। सबसे छोटी मुसीबत क्या है? अल-जुज़ाम वल-बरस। जुज़ाम कहते हैं जिस्म सड़ जाना। जुज़ाम किस बीमारी है? जिस्म सड़ जाना। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत सारे मैयत हमने देखे हैं, मैयत को देखने जाते हैं नाक को कपड़ा बांध के जाना पड़ता है, आंख डर डर के देखनी पड़ती है। अल्लाह हमारी मौत, ऐसी मौत से हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसी मौत दे कि लोग हमारे चेहरा देखने को तरसते रहें। ऐसी मौत दे कि लोग हमको देखने तरसते रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दोस्तों, फरमाते जिस्म सड़ने की बीमारी से, बर्स की बीमारी से सदका आपकी हिफाजत फरमाता है। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जुमा का दिन भी लोग कमवाते हैं, आज ईद का दिन है, दूर दराज से आए हैं। अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। सदका आपकी बलाओं को दूर करता है। चलो कुर्बानी का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 हिस्से आप अपने करेंगे। 7 जानवर में कितने होते हैं? 7। अगर किसी में 8 हो गए, किसी की कुर्बानी नहीं होती है, या एक बड़ा से 8,000 9,000 एक हिस्सा है, 8,000 देने तो 4,000 दोनों वन बैठक कर लिए तो किसी की कुर्बानी नहीं होती है। एक जानवर में 7, बकरे में 1, और बकरे में बहुत सारी चीजें खाना नाजायज है, जैसे उसके कपूरे हैं, पेशाब की जगह है, खाने की जगह है, उसकी बोटियां हैं, उसकी आंखें हैं, उसके नाक के अंदर का रेट होता है, उसके रीढ़ की हड्डी का मग्ज होता है। इस 22 चीजें, 22 पार्ट्स जो है बकरे में हराम होती हैं। इसलिए ऐसी चीजें आप किसी और को दे रहे हैं, मतलब कुर्बानी का गोश्त जो है गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को नहीं खिला सकते हैं, ये भी याद रखिए। क्योंकि बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त होते हैं, वो कुर्बानी के दिन आपके यहाँ खाना चाहते हैं, है ना, फ्रेंड्स होते हैं, बुलाना पड़ता, मजबूरी होती है। आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादा चलता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग भी, बड़े बड़े गैर मुस्लिम लोग ईद के दिन मुसलमान घर में खाना आते हैं। बड़ा घर नहीं बुलाते ना, छुट्टे खाने आते हैं, बड़ा हो या छोटा। लेकिन इस कोई भी गोश्त हम गैर मुस्लिम को नहीं खिला सकते हैं। हाँ, आपका कोई करीबी दोस्त है, खिलाना नहीं चाहते, उसके लिए दूसरा गोश्त लाएं, पकाएं और खिलाएं। खिलाने से मना नहीं करें, दूसरा गोश्त खिलाएं, लेकिन कुर्बानी के गोश्त उसे न खिलाएं। बोटी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह शाफी लोग में जायज़ है, पूरे वाला जायज़ है, उन्हें आप दे दें, या किसी गरीब को शाफे में सदका कर दें। तो हमारे यहाँ क्या बोटी जो फेंकने की चीज़ है, वो चाहे गैर मुस्लिम को देना चाहें, किसी भंगी को देना चाहें तो भी दे सकते हैं। इसलिए कुर्बानी के जानवर को खुशरसलूकी से करें, इसलिए कि महशर के मैदान में वो कुर्बानी का जानवर हमारी सवारी बनकर हमारे साथ आने वाला है। करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा हमें ऐलान ये है, हमारे हज़रत में बोले ना, हमारे मस्जिद के पुराने इमाम साहब, मुझसे भी पहले सैयद साकिब हुसैन बाक़वी साहब, अल्लाह उन्हें बरकत अता फरमाए, बड़े मिस्कीन फर्द हैं, बड़े गरीब लोग हैं। उनका एक बेटा जानते हैं, वो भी छोटी जगह इमामत करता है बेचारा, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बारिश की वजह से हज़रत का घर गिर गया है, साकिब साहब का घर गिर गया है, किराए घर में रहते हैं। आप लोग हज़रत की मदद करें, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। जो अच्छे ख़ानदान के हैं, अच्छे कबीले के हैं, उनको देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा कभी नुकसान नहीं होता है। इसलिए मस्जिदों को आबाद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद काम चल रहा है, इसकी आप मदद करें। हमारे गाँव की रिवाज था पहले मुट्ठी चावल, है ना, पुराने एक दस्तूर था, खाना पका के एक मुट्ठी निकाल के मस्जिद रखते हैं। कितना अच्छा अमल है। उस एक मुट्ठी चावल से सारा साल घर आबाद रहता था। रस्म छोड़ दी, वो आदत छोड़ दी, तो क्या घरों से बरकत भी खत्म हो जाती है। इसलिए मस्जिद के लिए आप खास ख्याल रखें। इसलिए कि अगर मस्जिद हम आबाद करेंगे, हमारे घर भी आबाद रहते हैं, हमारे बच्चे भी आबाद रहते हैं। क्योंकि हमारी आबरू ये मस्जिद है, हमारी इज्जत ये मस्जिद है, हमारी बरकत ये मस्जिद है, हमारी आखिरत हमारी मस्जिद है। इसलिए इसका ख्याल रखें। खास नौजवान बच्चे हमारी जमात के, वो हमारी अमानत हैं। नौजवान बच्चे हमारी जमात की इज्जत हैं, नौजवान बच्चे हमारी जमात की ताकत हैं। जहां भी रहे, बुरे दोस्तों से, बुरे कल्चर से अपने आप की हिफाजत करें, बुरे दोस्तों से अपने आप को बचा के रखें। दुनिया से जाए तो अच्छा नाम लेकर जाए। कुर्बानी के 3 हिस्से करेंगे, 7 हिस्से एक हिस्सा पूरा हो गया ना, ये हिस्सा 8 kg 10 kg मिला, उसे क्या करना है, 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा अपने लिए रखेंगे, एक हिस्सा खूनी रिश्तेदारों को देंगे, और एक हिस्सा गरीबों और मिस्किन लोगों को देंगे। नहीं आप साल भर गोश्त खाते ही रहते हैं, बहुत सारे मिस्किन को गोश्त नहीं मिलता है, चाहे तो पूरे का पूरा आप गरीबों को खिला दें,
یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. رب تعالیٰ ہم سب کو عزت کی روزی عطا فرمائے, عزت کی زندگی عطا فرمائے اور عزت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. ایک نہ ایک دن مدینہ جانے, کم سے کم خواب میں اس عید کی برکت سے مرنے سے پہلے مدینے والے کو دیکھنا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.